देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीद सिंह जी, संपादक पंजाब टैलीविजन। इन्हां दे नाल सरदार जगतार सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट ने, हिस्टोरीयन ने। जी आया आखदा जी। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। पंजाब की राजनीति बेहद तलख आ। अज मुख मंत्री अपने ट्विटर के उत्ते ही नोट्स भेज देंदे आ कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखजिंदर रंधावा नूं। लेकिन सुखजिंदर रंधावा इन्हू नोट्स मानते ही नहीं। हुण ये नोट्स है कि नोट्स नहीं है, ये उत्ते गल करदे आ। दरअसल वो जिहड़ा पेज है, वो पेज जिहदे विच लास्ट विच कहा गया कि मैनू फाइल दिखाओ जां पुटअप करो, इनू किवें मन्निया जावे और सिद्धांतक तौर ते ये जायज़ है जां नाजायज़ है, इहदे ते अगे वधदे आ। इसे पीरियड दे विच सुखजिंदर रंधावा एक जर्नलिस्ट नाल बड़े गर्म हो जाते हैं, तत्ते हो जाते हैं। सोशल मीडिया ते जंगल की अग वांग वो हीट एक्सचेंज फैली हुई है। दूजा मामला भी बेहद अहम आ। सुनील जाखड़ दे पंजाब भाजपा के प्रधान बनने दी अफवाहां के दरम्यान एक खबर आ रही सी लगातार कि अश्विनी शर्मा ने अपना अहुदा छड्डता है, लेकिन उन्होंने इस गल का खंडन करता है। वो एक ट्वीट करते हैं जिहदे लिखते हैं कि मीडिया च अफवाहां फैलाईयां जा रही हैं कि मैं भाजपा प्रधान के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। मैं अजिहियां अफवाहां का खंडन करता हाँ। आप सब की जानकारी लिए मैं दसना चाहता हाँ कि भाजपा विच अस्तीफे की कोई परंपरा नहीं है। अक्सर कहा जाता ना कि कोई ना कोई सेह का तकड़ा गड्ड ही जाता हुंदा। पिछली बारी अंबिका सोनी कारण सुनील जाखड़ मुख मंत्री बनते बनते रह गए सी। हुण फिर कोई कारण तो नहीं बन गया, कोई भानी मारता नहीं खड़ा। सवाल काफी अहम आ, लेकिन बीजेपी कोल बहुते बदल नहीं बचे। सुनील जाखड़ एक बेहतर बदल है। पंजाब की राजनीति में कांग्रेस नूं डेंट पाउणा और बीजेपी नूं हमलावर रुख नाल अगे लैके जाना अगली पार्लीमानी इलैक्शन दे विच सुनील जाखड़ तो बेहतर कोई नहीं कर सकता। अजे भी उन्हां दे प्रधान बनने दी संभावनावां कायम आ, भावें कि अश्विनी शर्मा के अस्तीफे की खबर नरमूल निकली है, लेकिन इस मामले नूं आपां नाल नाल अगे वधाउने। इहदे नाल ही अगे चलदे आ कि की अकाली सफां दे विच भी कोई बेचैनी है? कि बीजेपी वालों बादलों नूं पासे रख के बाकी अकाली दल नूं इकट्ठियां करके गठजोड़ की कोई गल चलाई गई है? इहदे संबंधी बीजेपी जां अकाली दल दे वो आगू जिन्हां कोले प्रस्ताव आए ने, इहदे संबंधी कुछ स्पष्ट करनगे? ये रौले भी वड्डे हो रहे आ। ते अगला सवाल दिल्ली तो आउंदी खबर नाल जुड़िया है कि मनीष सिसोदिया नूं हाई कोर्ट ने जमानत देण तो ना करती। अमूमन जमानत देण तो ना उदों कीती जांदी है जदों कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होवे ते वो केस नूं आके असरअंदाज कर सकदा होवे। एक लंबे अरसे तो एक होर मंत्री सतिंदर जैन अंदर ने ईडी दे मामलिਆਂ 'ਚ ਉਹ भी फसे हुए ਸੀਗੇ, लेकिन हुण मनीष सिसोदिया उन्हां दा अंदर होना ਇਹ काफी ਵੱਡਾ मामला है। ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਖੜਾਹਟ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ। और मुख मंत्री जिहड़ा नोट्स भेजदे, क्योंकि सवेरे सुखजिंदर सिंह रंधावा सवेरे नहीं कोई दोपहर नूं जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे उहदे च कहंदे मैनूं भेजो नोट्स मैं देऊंगा जवाब, ते दूजे बन्ने उन्हां दे बुलारे कहंदे फिर भेज रहे हैं। थोड़ी देर दे विच जिहड़ी समा सीमा दित्ती गई सी उस तों भी पहिलां मुख मंत्री फिर ट्विटर ते हाਜ਼ਰ हुंदे आ, एक पन्ना ट्विटर ते अटैच करदे आ, टैग करदे आ ते नाल ही कहंदे लो चक्को रंधावा साहब नोट्स। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 3:30 ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੂਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਊਂਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ 107 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟੋਟਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਦਲੀਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ 2, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 107 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ 107 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 100 105 6 ਪੰਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ RN ਢੋਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਏਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬੈਠੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੀਜਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕੇਸ ਗਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਡਿਬੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ? 3,27,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਾਗ ਵੀ ਪੜਨੇ ਪਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BRTS ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਕਿਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਆ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਓ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਰਹੀ ਫਾਈਲ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ? ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ? ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਗੇਂਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਛਪੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਖਬਰ ਛਪੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਫੂਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਡਰੱਗਸ। ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਕਵਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2-4 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਕਾਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਨਵਾਲਵ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਣ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਾਮ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਫੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਗੱਲ ਤੋਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੋੜ ਤੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 35% ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ 35% ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ 153 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐ ਗੱਲ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 222 ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਟੈਂਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਅਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਪੂਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦੋ, ਜੱਟ ਜਾਟ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰ। ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤ ਜੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਡੈਡਾ ਤਾਂ ਡੈਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ 24 ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਮੂਲੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਨ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਥਰੂ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਟਕਾ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਾਊਗਾ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਐਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ। ਸੋ ਇਹ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲੀਡਰ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ, ਚਲੋ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ
ਉਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 17 ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਈ ਉਹ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੀ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ, ਅਕਾਲੀ ਬਦਲੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ।
ਸੋ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਲੜੀ, ਫੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਮੁੱਦੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 55 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਬਲਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RRTS, ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 3 ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਐ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਂਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟਲੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਫੇ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਆ। ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ 0 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 55 ਲੱਖ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਲੌਬੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, 4 ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਟਿੰਗ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਇਸ਼ੂ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 92 ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅੱਧੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, 90 ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਚੱਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਟੈਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਐ ਜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਚ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਵੈਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਧ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ 11 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਧੂਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਰੀडम ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।